아버지, 오늘도 우리를 예배의 자리로 불러주심에 감사합니다. 주님, 우리를 위하여서 인간의 몸을 입으시고 낮은 자의 모습으로 오신 주님을 기억하기 원합니다. 우리 한 사람 한 사람을 위하여서 자신의 목숨을 내어주시기 위해 이 땅에 오신 예수님을 찬양합니다. 오늘의 예배를 통해 그 주님을 기억하고 우리가 더욱 높여드리기 원합니다. 이 예배 가운데 함께하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 여러분 메리 크리스마스. 오늘은 성탄주일 예배로 드리게 되는데요. 특별히 우리를 위하여서 이 땅에 오신 아기 예수님을 기억하며 오늘 찬양을 함께 했으면 좋겠습니다. 천사들의 노래가 천사들의 노래가 하늘에서 들리니 상과들이 기뻐서 메아리 쳐 울린다. 영광을 높이 계신 주께
주신 바 오 거룩한 바 거룩한 바 베들레헴 안에 빛나는 별 보고 동방 박사들 찾아왔네. 천사 찬송 소리 들의 목동들에게 주하신 소식을 전하세. 엎드려 절하세. 겸손하신 평화의 왕 예수께 왕 되신 주 앞에 나 경배합니다. 주님만 찬양받기 합당하시니 큰 존귀와 영광 홀로 받으소서. 오 주 앞에 나 나아갑니다. 햇살보다 밝게 빛나는 주의 영광. 햇살보다 밝게 빛나는 주의 영광 모든 어두움 물리치네. 누구도 주 앞에 다가설 수 없네. 주의 거룩한 보좌 앞에 오직 주의 보혈 주의 긍휼을 의지하며 나가리. 왕 되신 주 앞에 나 경배합니다. 주님만 찬양받기 합당하시니 큰 존귀와 영광 홀로 받으소서. 오 주 앞에 나 나아갑니다. 왕 되신 주 앞에 나 경배합니다. 주님만 찬양받기 합당하시니 큰 존귀와 영광 홀로 받으소서. 오 주 앞에 나 나아갑니다. 오 주님 내가 나아갑니다. 오 주님 내가 나아갑니다. 같이 기도로 예배 자리에 나아가겠습니다. Father, in the name of Jesus, we come into your presence and thanking you for our church. You have called us to be saints in New York State and Ithaca and around the world. As we lift thy voices in one accord, we recognize that you are God
and everything was made by and for you. We call into being those things that be not as though they are. We thank you that we all speak the same thing. There is no division among us. We are perfectly joined together in the same mind. Grant unto us, Lord, your representatives here, a boldness to speak your word, which you will confirm with signs following. We thank you that we have workmen in abundance and all manner of intelligent and wonderful people for every manner of work, each department operating in excellence of ministry and intercession. We have in our church the ministry gifts for edifying this body till we all come into the unity of faith and knowledge of Son of God as a mature saint. None of our people will be children tossed up and fro, carried about with every wind of doctrine. We speak the truth in love. We ask that you watch over all that we love and care for, our families, our countries, our friends. We believe that we will have every need met by you. Therefore, we will meet the needs of people who come, the spirit, soul, and body. We ask for the wisdom of God in meeting these needs. Father, I thank you for the ministries operating at our church that is meeting the needs of our congregation. Thank you for our church. Please allow our church to prosper financially, and we have more than enough to meet every situation every time. Please help us to carry out your great commission and reach those that are in need for Jesus Christ. May we be people of love, and the love that is shed abroad in our hearts through the work of Holy Spirit. We thank you that the Word of Christ is living big in all of us. Lord Jesus, we humbly ask that those who are in need speak freely without shame, and those who give without pride give willingly. For we are a church composed of supernatural people doing supernatural things, for we are all neighbors together in God. Thank you for our church, our wonderful pastor, our wonderful leaders, elders, deacons, and deaconess. Thank you for all these wonderful people in our lives. And we thank you for your presence among us, and we lift our hands and praise your holy name. And we ask that you watch over our countries that serve you as missionaries throughout other countries, and bless the works of those who spread your word all over the world and in our lives. In Jesus' name do I pray. Amen. 교회 소식입니다. 예배에 참석하신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 2020년 남은 기간 동안 아래의 기도 제목을 한마음으로 기도하여 주시기 바랍니다. 주일 예배는 기존과 같이 12시 40분부터 온라인으로 드려집니다. 헌금은 수표나 온라인 헌금 사이트를 통해 보내주시기 바랍니다. 오늘은 비전센터 헌금이 있습니다. 헌금은 아래의 내용으로 사용될 예정입니다. 다음 주는 선교 헌금이 있습니다. 후원 선교지는 다음과 같습니다. 크리스마스 당일은 가정별로 예배를 드릴 수 있기 바랍니다. 송구영신 예배는 12월 31일 저녁 11시 줌으로 함께 드리도록 하겠습니다. 줌을 통해 소식들과 인사를 나눌 목장들은 영상이나 사진을 안성훈 장로님께 보내주시기 바랍니다. 2021년 NIBC가 온라인으로 진행되오니 기도와 많은 참여 부탁드립니다. 자세한 내용은 NIBC 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
2021년 성경 일독 3기를 모집합니다. 연락은 담임 목사님께 부탁드립니다. 매주 토요일 중고등부가 큐티 나눔과 기도 시간을 가집니다. 매일 새벽 예배는 생명의 삶 순서에 따라 기도드리시기 바랍니다. 천사들의 노래가 하늘에서 들리니 상마들이 기뻐서 메아리 쳐 울린다. 영광은 높이 계신 주께 영광은 높이 계신 기뻐하며 경배하세 영광의 주 하나님 주 앞에서 우리 마음 피어나는 꽃 같아 죄와 슬픔 사라지고 의심 부름 거치니 영화없는 기쁨의 주 밝은 빛 주시네. 기뻐해 기쁨 메리 크리스마스. 예배드리는 자리에 우리 가족들이 함께 한다면요. 먼저 성탄 인사부터 나누면서 시작했으면 좋겠습니다. 성도님들 가정에 이 복된 성탄이 되기를 바랍니다. 힘든 팬데믹을 지나고 있지만 구원을 베풀기 위해서 이 땅에 오신 주님만을 생각하며 함께 기뻐하는 성탄이 되기를 바랍니다. 주님 오심을 찬양하는 우리 호산나 찬양대의 찬양이 있었는데요. 자녀들까지 함께한 찬양이었습니다. 하나님께 영광이 되고 또 기뻐 받으실 줄로 믿습니다. 우리 지휘자님과 대장님 그리고 참가해 주신 모든 성도님들과 또 편집해 주신 우리 안승훈 장로님께도 감사를 드립니다. 당일 우리 크리스마스 25일인 당일날에는 가족들이 예배를 드릴 수 있도록 예배 순서를 카톡이나 또 이메일로 여러분께 보내드리도록 하겠습니다. 오늘 주시는 말씀은 에베소서 2장 14절에서 18절 말씀입니다.
그는 우리의 화평이신지라. 둘로 하나를 만드사 원수 된 것 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한 세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운 데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 올해 우리 모두는 성탄에 앞서서 미리 성탄 선물을 받았습니다. 이렇게 많은 사람들이 이 성탄 선물로 인해서 함께 기뻐하고 축하할 성탄은 우리 생애에서 많지 않은 것으로 생각합니다. 지난주에 코로나19 백신 접종이 미국에서 시작되었기 때문에 그렇습니다. 2020년이 가기 전에 정말로 기대하고 바라던 최고의 선물이기도 합니다. 이렇게 성탄주일 예배를 드리기 전에 감사할 제목을 먼저 허락하신 하나님께 영광과 감사를 올려드리기 원합니다. 첫 백신 접종자는 뉴욕시 중환자실에 근무하는 여성 간호사 샌드라 린지였습니다. 우리가 잘 알다시피 지난 1월 20일에 첫 확진자가 발생한 후에 11개월 만입니다. 물론 앞으로도 이 팬데믹이 종료될 때까지는 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 이 백신 접종이 시작되는 것은 긴 시간의 이 고통이 종료되는 시작임에는 틀림이 없습니다. 3월부터 우리 코넬 학생들이 집으로 돌아가기 시작하면서 이 팬데믹이 현실에서 실감 있게 우리에게 다가왔습니다. 점점점 우리 가까이에서도 이 확진자들이 늘어갈 때 이 코로나19 바이러스는 공포의 대상이기도 합니다. 전 세계적으로 이 사망자가 수가 증가되면 될수록 우리 마음속에는요, 백신에 대한 기대감도 커가고 있었습니다. 언젠가는 이 나올 것이라는 소망이 모든 사람에게 있었습니다. 소망이 없다면 하루도 살기 힘들었을 것입니다. 곧 백신이 나올 거야 라는 이 소망은 우리들로 하여금 생각을 긍정적으로 만들고 또 행동도 그렇게 만들어 주었습니다. 아직도 이 싸워나가야 할 것들이 많지만은 모두에게 어느 정도 두려움도 사라지게 만듭니다. 이 백신이 나오자 우리의 일상이 회복될 것이라는 그런 꿈도 더 꾸게 됩니다. 그때까지 우리 모두가 이겨내는 힘을 더 달라고 또 기도해 주시고요. 서로 더 많이 챙기시고 또 격려하는 우리 성도님들 될 줄로 믿습니다. 저는 개인적으로 이 팬데믹을 지나면서 하나님에 대한 한 가지 깨달음이 있습니다. 늘 하나님은 인간에게 이 소망을 가지도록 하시는 분이시다라는 것입니다. 소망이 있으면 힘이 나고요. 또 미래를 긍정적으로 바라볼 수 있게 만들어줍니다. 인간에게 가장 근원적인 소망이 여러분 있다면 무엇이겠습니까? 이건 한번 생각해 보셨는지요? 이것은 에덴에서 잃어버렸던 이 하나님과의 삶이 다시 회복되어지는 것, 이것을 추구하는 것이 아니겠는가라고 한번 생각해 봅니다. 이것은 예수를 믿고 또 안 믿고를 떠나서 모든 사람의 이 내면 속에 자리 잡은 소망인 것 같습니다. 그래서 이 동양과 서양에서는요, 이런 생각들이 나온 것 같습니다. 신선이 사는 이 무릉도원, 극락정토, 또 플라톤의 이 아틀란티스, 토마스 모어의 유토피아 등 다양한 이상향들이 철학과 사고와 또 종교를 통해서 나온 것입니다. 다르게 말하면은 그만큼 우리 인간들은 이 동서고금을 막론하고 절망 가운데 있었음을 말해주는 것 아니겠습니까? 사실 이 성경만큼 이 소망 없는 인간의 상태를 잘 소개해 주는 것도 없습니다. 이 성경을 보시면요, 어느 특정 지역의 사람들의 타락이나 또 아니면은 어느 일정 시점에 이 악한 사람들의 모습이 아닙니다. 모든 시대와 또 장소를 불문하고 타락한 인간에 대한 이 하나님의 진단인 것입니다. 이것을 에베소서 2장 1절에서는요,
너희라는 말로 시작해서 이 너희는 먼저 이방인들을 먼저 언급해 주고 있습니다. 하지만 바로 이어서 에베소서 2장 3절에서는요. 전에는 우리도 다라는 이 말로 전환하게 됩니다. 이것은 유대인이었던 이 바울 자신과 유대인을 포함시키고 있습니다. 결국 이 하나님 없는 모든 세상 사람들을 언급하고 있다는 결론에 도달합니다. 이 바울 사도는 이 죄 가운데 빠진 인류의 소망 없는 상태를 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 바울은 에베소서 2장 1절에서는요. 우리는 죽었다는 이 절망적인 선포를 우리에게 들려주고 있습니다. 이 말이 여러분 믿어지십니까? 특별히 우리가 살고 있는 이 캠퍼스, 젊은 학생들이 많이 있고 또 학문의 성과들이 쏟아지는 이 캠퍼스에서 이 말이 통하느냐라는 것입니다. 그리고 여러분들 우리 직장에 다니시는 분들 회사에 출근하시면요. 많은 사람들이 바쁘게 움직이는 것을 보실 텐데요. 사람들이 죽었다는 이 말이 과연 현실감 있게 받아들여지느냐라는 것입니다. 자, 여러분 그러나 이 기준이 달라지면요. 자신이 죽었다는 것을 받아들일 수도 있을 것입니다. 그래서 제가 이제 한번 여러분을 점검해 볼 수 있도록 몇 가지를 여러분에게 한번 질문을 드리겠습니다. 첫 번째는요. 나는 하나님께 영광을 돌리는데 무관심하다. 두 번째는 이 성령의 음성에 귀가 열려있지 않다. 세 번째는 하나님의 살아계심에 대해 전혀 민감한 관심도 갖지 않는다. 네 번째는요. 이 하나님과 교제를 나누고자 하는 갈망도 전혀 없다. 여러분 어떻습니까? 건강한 육체를 가지고 이 정신적으로 왕성한 이 문화 활동과 지적 활동을 하는 분이 있다고 한번 가정해 보시기 바랍니다. 여러분 그렇다 할지라도 하나님에 대해서 반응하지 않는다면요. 그 사람은 시체처럼 영혼이 죽은 것입니다. 아무리 높은 자리에 앉고 많은 것을 소유하고 부를 누리며 살아있다 해도 하나님이 없는 삶이라는 것을 우리는 단언할 수밖에 없습니다. 지금 제가 그리스도를 모르는 사람의 영적 상태를 대해서 말씀을 드렸고요. 또 말하고 있다는 것을 여러분도 아실 줄로 믿습니다. 또한 우리 선한 목자이신 예수가 우리에게 찾아오기 전에 우리가 모두가 처했던 상태이기도 합니다. 하나님 없는 삶은 살아있는 죽음이기 때문에 그렇습니다. 예수를 만나지 않는 사람들은 이것을 잘 모릅니다. 그리고 자신의 그런 상태를 사실은 인정하려고 하지도 않습니다. 자, 그러나 여러분 한번 꽃병에 꽂힌 이 꽃을 한번 바라보시기 바랍니다. 보시면요. 예쁘고 향기가 있어서 참 좋습니다. 하지만은 특히나 이 여름철이면은 일주일도 넘기기 힘듭니다. 우리 인생도 이 화려하게 살아도 하나님이 허락하신 생명이 없으면은 결국 이 사망입니다. 살아있는 것 같고 향기도 납니다. 그러나 며칠 뒤면은 시들어 죽는 꽃을 생각한다면은 우리가 죽는다는 것에 대해서 좀 이해가 쉬워질 것 같습니다. 심지어 예수 믿는 성도도 간혹 내 영혼이 죽은 것 같은 느낌이 또한 들 때가 있습니다. 여러분 이것은 또 어떤 현상일까요? 예수 믿지 않는 분들은 뭐 영혼이 죽었다라고 말하는데 우리 믿는 성도에게도 때로는 간혹 내 영혼이 죽은 것 같이 느껴질 때가 있다라는 것입니다. 여러분 이 현상을 에베소서 2장 1절에 죽었다를 어떻게 표현하고 있냐면요. 에베소서 4장 18절에서는 하나님의 생명에서 떠나 있다라고 이렇게 말해주고 있습니다. 지금 예수를 믿기는 하지만은 말씀과 기도와 찬양과 예배를 통한 이 하나님의 교제가 일시 중단되었다라고 이렇게 이 말씀을 보는 것이 맞는 것 같습니다. 성도는 믿지 않는 사람들과 차이가 있습니다. 믿지 않는 사람들은 하나님과 연결하려고 해도 전화기 자체가 없습니다. 이런 전화기가 있지 않습니까? 또 가지고 있어도 그분들은요, 이 전화번호가 다른 번호를 가지고 하나님 아닌 다른 존재에 연결을 하고 있는 것이죠. 그러나 우리는 이제 이 성령이 함께 하셔서 유선이 아닌 이 무선 전화기를 가지고 하나님과 바로 연결이 가능하다라는 것입니다. 이것이 놀라운 하나님의 우리들에게 향하신 축복이기도 합니다. 우리가 게으르고 나태해서 이 전화기를 충전하는 것을 잊어서 시간이 잠시 걸리는 것뿐입니다. 그래서 여러분들이 말씀과 기도와 찬양에 연결이 없다면요, 이제 시작하시면 되는 겁니다. 다시 충전하시고 사용하시면 되는 거죠. 생명 대신 이 주님과 단절이 있다면은 다시 이어지기만 하면 된다는 그런 뜻입니다. 기도가 끊어지신 분들은
오늘부터 이 기도의 시간을 한번 정하시기 바랍니다. 그리고 혼자만의 공간을 마련하시기 바랍니다. 그리고 주님 앞에 다시 나아가서 하늘의 신령한 복을 공급받을 줄로 믿습니다. 우리 성도님들이 좀 심각하게 생각해야 될 점이 하나 있는데요. 그것은 하나님과 대화하는 이 기도를 중단하는 것입니다. 우리 사무엘상 12장 23절에서는요. 사무엘은 내가 기도하는 죄를 범하지 않겠다고 말씀하고 있습니다. 이 기도하지 않는 것은 하나님이 없이도 살 수 있다는 이 교만이기에 분명히 죄가 되는 것입니다. 야고보서 4장 6절에서는요. 이 교만한 자를 하나님은 물리치신다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 자, 이 물리친다의 반대 의미는요. 바로 이어서 나오는 겸손한 자에게 은혜를 주신다는 말 속에 포함되어 있습니다. 우리에게 이 은혜를 허락하지 않는다는 그런 뜻입니다. 여러분, 은혜 없이 우리가 살 수가 있습니까? 때를 따라 주시는 이 비와 이 자연의 변화도 은혜 속에 포함됩니다. 우리가 누리는 이 건강도 물질도 모두가 하나님의 이 은혜라는 사실을 알면은 우리의 생각이 달라질 것입니다. 이 사무엘은 이 은혜를 허락하시는 하나님과 이 대화를 중단하지 않겠다고 결심했습니다. 우리 성도님들의 기도 생활은 어떠신지요? 기도 생활 속에서 형통함이 있으십니까? 주께로 공급되어 오는 이 복을 누리고 살고 계시는지요? 올해는 제가 만날 수가 없으니까요. 새 기도 제목을 카톡으로 여러분들에게 보내드리고 여러분이 받으실 줄로 압니다. 내년에는 좀 더 구체적으로 개인 기도 생활이 일어나기를 원합니다. 다들 우리 기도하는 시간이 없다라고 이렇게 말씀하시는데요. 그래서 월요일부터 주일까지 개인 기도 제목을 포함해서 매일 다른 기도 제목을 여러분들이 적으시고 기도하도록 이렇게 만들었습니다. 그러면은 일주일이 지나면은 거의 빠짐없이 여러분들이 중보 기도까지 할 수가 있게 될 것입니다. 우리 성도님들의 개인과 가정의 이 기도 통로를 통해서 은혜가 쏟아질 줄로 믿습니다. 사실 우리도 따지고 보면은 하나님도 모르고 또 기도도 모르던 이방인이었습니다. 이것을 에베소서 2장 11절에서는요. 우리를 이방인이었다라고 이렇게 말하고요. 또 에베소서 2장 12절에서는 이 구속의 언약도 없이 세상에서 죽음과 사망을 향해 나아가던 이 소망 없는 사람들이라고 바울은 우리를 소개하고 있습니다. 그런 상태에 있는 우리들을 구원하시기 위해서 인간으로 오신 예수님의 탄생을 축하하며 지금 예배를 우리는 드리고 있습니다. 놀라운 은혜이며 엄청난 변화들이 우리 속에 있었음을 분명하게 말씀해주고 있는 것입니다. 놀라운 변화가 우리 속에 있었다는 것이죠. 자, 그러면 지금부터는 이 그리스도가 이 땅에 와서 우리들에게 준 이 소망에 대해서 말씀을 나누려고 합니다. 한 세 가지를 여러분들에게 함께 나누게 될 텐데요. 이 첫째는 하나님과 우리 사이에 화평케 되는 소망을 우리에게 주셨습니다. 그래서 하나님과 우리 사이에 화평이 만들어질 거야 라는 그 소망을 주셨다는 것이죠. 에베소서 2장 14절을 보시면요. 그런 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하시고 라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리와 하나님 사이에 이 담을 하셨다는 것입니다. 이 담은 문맥상으로는 보면은 이방인과 유대인을 구분짓는 담이기도 합니다. 그러나 그보다 먼저 하나님과 인간 사이에 이 막힌 담을 의미합니다. 그러므로 오늘 이 본문을 보실 때는요. 가장 먼저 하나님과 인간 관계에서 바라보셔야만 합니다. 이것을 염두에 두고 이 담이 무너졌다라는 것이 어떤 의미인가를 한번 보시기 바랍니다. 여러분 우리가 잘 알다시피 이 담은 사람과의 관계를 말할 때 서로 적대적인 관계를 의미합니다. 자, 그렇다면 이것이 무너졌다라는 것은요. 하나님과 우리 사이에 서로 원수된 것이 소멸되었다라는 그런 뜻입니다. 그리스도가 십자가에서 우리의 죄와 심판을 본인의 어깨에 지셨을 때 우리에게 임할 하나님의 진노가 사라졌다는 그런 뜻이 되겠죠. 이 하나님의 진노가 사라질 때 하나님과 우리 사이에 화목이 이루어진 것입니다. 이것은 주님의 십자가 희생을 통해서만 일어날 수 있는 것입니다. 그러므로 십자가가 있는 곳에서는요. 반드시 이 화평이 일어날 수 있다는 소망을 우리에게 주십니다. 십자가가 가기만 하면은 복음이 들어가기만 하면은 그 땅이 변한다는 것입니다. 화평의 땅으로. 서로 간에 이 계약을 만들어내어 매어서
이뤄내는 것이 아니라 사랑과 용서함을 통해서 화평이 일어난다라는 것입니다. 이것이 그리스도가 우리에게 주시는 화평의 모습입니다. 이 성경 말씀에 보시면요, 14장 14절, 15절, 17절에 보시면은 화평 또는 평안이라 이렇게 번역된 이 에이레네라는 단어가 있고요. 또 16절에 보시면은 아포카탈락세라는 이 화목이라는 단어가 이 세 가지가 이렇게 소개가 되고 있습니다. 그 의미가 뭐 조금 다를 수는 있지만요, 전반적으로 보시면은 이 세 단어는요, 소외감이나 적대감이 없고 우정을 재확립할 수 있는 이 상태애로의 회복을 의미한다라고 이렇게 말하고 있습니다. 자, 그래서 이 땅의 사람들 사이에는 여러분 문화적으로, 역사적으로, 종교적인 적대감이 있을 수가 있습니다. 그러나 주 안에서 여러분 우리가 만나고 있는 역사적으로 우리에게 괴롭혔던 사람들, 또 어떻습니까? 종교적으로 뭔가 차이가 있어서 우리가 바라보는 그분들, 자, 그러나 그분들은 그렇게 바라볼 때는 적대감이 있을 수 있지만 주 안에서 그분들을 바라볼 때 구원이 필요한 죄인들이며 구원받아야 할 나의 형제 자매라는 사실을 우리가 볼 수가 있다는 것이죠. 그들을 먼저 사랑으로 품어내지 못하고 어떻게 복음을 전할 수가 있다고 말할 수 있겠습니까? 복음은 복음이고 미워하는 것은 미워하는 것대로 여러분 따로 있는 것입니까? 우리는 주님을 알지 못하는 어떤 사람에게 복음을 전하기를 원합니다. 자, 그렇다면 먼저 우리에게 그들과 화평할 수 있는 마음을 달라고 기도하시면 됩니다. 비록 우리와 다른 종교를 가지고 있다 해도 그들이 힘든 상황에 있다면 그들을 돕는 사랑의 사람들이 되어야만 할 것입니다. 자, 이런 의미에서 우리는 많은 시리아 난민 캠프 사람들을 기억했으면 좋겠습니다. 요즘 뭐 많이 광고들을 보셨을 텐데요. 이 코로나로 인해서 우리가 힘드니까 좀 더 우리보다 더 힘든 사람들에 대해서 생각하는 것을 좀 잊을 수도 있었습니다. 코로나로 인해서 세상이 사회적 이 격리를 말하는데 이 시리아 난민 캠프를 보면요, 그들은 마스크도 없이 또 틈도 없이 사는 이 텐트촌을 바라봅니다. 텐트가 이렇게 너무나 이렇게 가까이 붙어 있어서 뭐 사회적 격리 이런 것들 볼 수 없는 그런 상황을 우리는 볼 수 있습니다. 자, 그분들에게까지 백신이 가기까지는 상당한 시간이 걸릴 것입니다. 우리가 이 코로나19 바이러스로부터 벗어날지라도 그분들은 여전히 어느 정도 위험에 노출되어 있을 것입니다. 우리의 관심이 이 성탄을 맞이해서 그분들을 위해서 기도하고 도울 수 있는 방법을 생각하고 또 마스크 정도 보내는 일에 함께 여러분들이 동참하기를 소원합니다. 오직 예수만이 평화 그 자체이며 평화의 전달자이십니다. 평화는 그리스도 안에서 그 근원이 있고요, 또 보다 더 강하게 그리스도 안에서 구체화되기 때문에 그렇습니다. 그러므로 예수를 품은 사람들이 먼저 평화의 도구가 되어야만 합니다. 그리스도의 사랑이 전달될 때 이 세상에 더 나은 평화를 만들어 나갈 수가 있을 것입니다. 좀 더 우리가 이것을 좀 더 작게는요, 우리들 이 교회 안으로 들어오면요, 우리들 사이에 있는 이 담도 세워져서는 안 됩니다. 우리가 코닝과 또 이타카, 또 청년들과 기혼자들이 하나가 되어야 되고요, 또 이민자와 유학생들이 하나가 되어야만 합니다. 주님이 오셔서 우리 사이에 모든 담들을 허물어 주셨습니다. 우리가 성탄을 맞이해서 서로 모르는 분이 혹시 계신다면 이 목장 사이에 이 성탄 카드를 한번 보내보시기를 다시 한번 더 도전을 드립니다. 자, 우리 두 번째로는요, 예수 그리스도가 이 땅에 와서 우리에게 준 소망을 에베소서 2장 15절에서 보기 바랍니다. 그 말씀을 보시면요, 도저히 인간이 지킬 수 없는 이 법조문으로 된 율법을 지키지 않아도 구원에 이를 수 있는 소망을 우리에게 주셨습니다. 우리가 도달할 수 없는 이 율법이 아닌 다른 구원의 방법을 주셨다라는 것이죠. 원래 율법은 인간에게 부담을 주기 위한 것이 아닙니다. 이스라엘 백성을 거룩하게 하기 위해서 하나님이 직접 주신 선물이었습니다. 율법이 무엇입니까? 율법은요, 표준을 제시하고 그 표준에 도달하지 못하는 것을 드러내어 줍니다. 그러나 인간이 죄로 인해서 타락할 때 율법들을 지켜낼 수가 없게 됩니다. 율법은 우리를 정죄하여서 결국은 사망이라는 족쇄를 우리에게 채웠습니다. 이 문제를 해결하기 위해서 이 독생자 예수가 이 땅에 오셨고 우리를 대신해서 죽음으로써 율법으로부터 우리를 벗어나게 만들어 주셨습니다.
더 이상 율법이 우리를 지배할 수가 없습니다. 이제는 복음이 나를 지배하기에 더 이상 율법의 종이 아님을 믿으시기 바랍니다. 이 구원에 이르기를 원했지만 도저히 도달할 수 없었던 율법의 조항들로 인해서 얼마나 많은 사람들이 좌절했습니까? 이제는 더 이상 그런 부담에서 벗어나서 믿음으로 구원에 이르는 소망을 갖게 되었습니다. 이것이 그리스도가 이 땅에 오셔서 허락하신 가장 큰 축복입니다. 자, 우리 세 번째로 마지막으로요. 그리스도가 오심으로 인해서 얻게 되는 소망이 에베소서 2장 18절에서 또한 소개가 되고 있습니다. 여기 보시면요. 우리가 하나님께 당당히 나아갈 수 있다는 소망입니다. 하나님 앞에 당당하게 설 수 있다라는 것이죠. 여러분 참 놀라운 은혜 아닙니까? 왜냐하면요. 이 구약 시대를 보시면은 하나님을 만난다는 것은 무엇입니까? 죽음을 의미합니다. 출애굽기 3장 6절에 의하면은 이 모세도 하나님을 보는 것을 두려워하여 얼굴을 가렸다라고 적고 있습니다. 또 출애굽기 33장 18절에서는요. 모세가 하나님의 영광을 보여달라고 할 때 하나님은 뭐라고 말씀합니까? 얼굴을 보지 못할 것이고 보는 자는 살 자가 없다라고 33장 20절에서는 말씀하고 있습니다. 여러분 또한 우리가 잘 알고 있는 이 이사야 선지자를 한번 보시기 바랍니다. 이사야 우리가 6장 5절 말씀을 보시면요. 이 성전에서 하나님을 대면했을 때 그 이사야의 모습은 어땠습니까? 기뻐하고 즐거워하기보다는 오히려 자신이 죽게 되었다고 말하고 있습니다. 하나님을 만난다는 것은 죽음을 의미했습니다. 자, 그런 우리에게 이 예수 그리스도로 말미암아서 엄청난 소망이 생겨나게 되는데요. 하나님 얼굴을 보기만 해도 죽을 수밖에 없는 우리가 자유롭게 나아갈 수 있게 된 것입니다. 그것을 히브리서 4장 16절은 이렇게 말씀해주고 있습니다. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 여러분 이 말씀 참 귀한 말씀인데요. 먼저 16절 상반절은요. 하나님 앞에 나아갈 때 긍휼을 얻는다라고 이렇게 말씀해주고 있습니다. 여러분 이 긍휼을 얻는다는 것은 어떤 죄를 지었든지 어떤 실수를 범하든지 어떤 죄악이 있음에도 불구하고 불쌍히 여김을 받는다 그런 뜻입니다. 살려주신다는 거예요. 죽어야 됨에도 불구하고 하나님 우리를 생명을 살려주시는 것입니다. 이 소망 때문에 어떤 죄를 저질렀든지 은혜의 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 소망이 우리에게 생겨난다라는 것입니다. 그리고 16절 이 하반절에서는요. 하나님께 나아갈 때 얻게 되는 또 다른 소망을 또 우리에게 소개를 해주고 있습니다. 때를 따라 돕는 은혜를 받을 수 있다는 소망을 우리에게 주십니다. 여러분 때를 따라 돕는 은혜를 받을 수 있다. 이 소망이 우리에게 생겨났다는 것이죠. 자, 그러므로 여러분 어떻습니까? 우리가 매사에 염려할 필요가 없습니다. 왜냐하면요. 은혜가 필요할 때마다 하나님께 나아가기만 하면은 하늘로부터 공급되기 때문에 그렇습니다. 여러분 이런 복된 사람이 어디에 있습니까? 바로 저와 여러분이라는 것이죠. 그래서 인턴, 논문, 졸업, 취업, 자녀 문제, 건강 문제 걱정할 이유가 사실은 없습니다. 안 된다고 낙심 가운데 절망하지 말기 바랍니다. 우울해하고 힘들다고 원망하는 마음 품지 않기를 원합니다. 외로움 가운데 방황하지 말기 바랍니다. 그냥 문제를 들고 하나님 앞으로 나아갈 때 상황에 따라 돕는 이 힘과 지혜와 위로를 공급받을 줄로 믿습니다. 이런 것들이 가능한 이유는요. 여러분 에베소서 2장 18절에 그 답이 있습니다. 뭐라고 되어 있습니까? 그로 말미암아. 이것이 답입니다. 예수 그리스도 때문이라는 것이죠. 절망 가운데 있는 우리에게 주님이 이 땅에 오셔서 우리에게 세 가지 소망을 주셨습니다. 첫 번째는요. 서로 간에 화평케 될 수 있는 소망을 주셨습니다. 그리고 두 번째는 우리 힘으로는 안 되지만은 믿음으로 구원에 이를 수 있다는 이 십자가의 소망을 주셨습니다. 마지막 세 번째는요. 하나님 앞에 나아가기만 하면은 모든 것을 공급해 주신다는 소망을 또한 주셨습니다. 아직 팬데믹 가운데 힘들고 어려운 상황일지라도 주님이 이 땅에 오셔서 믿는 우리에게 주신 이 소망들을 꼭 붙잡고 복된 성탄 맞이하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시간은 주신 말씀 붙잡고 우리 동성으로 기도하는 시간인데요. 이 땅에 오신 주님을 찬양하고 감사를 올려드리기 원하고 또 평화 달라고 그리고
복음을 듣고 예수를 영접하는 역사가 일어날 수 있도록 또 때를 따라 공급하시는 그 은혜 달라고 우리 같이 한번 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 이 땅에 오신 주님을 찬양하고 감사를 올려드립니다. 주님께서 이 땅에 평화를 주셨습니다. 그들하고 평화의 도로 살고 이 땅에 구원을 자로 오신 주님을 찬양하고 또한 감사를 올려드립니다. 주님께서 이 땅에 오셔서 평화를 주셨고 또한 저희들 아버지 하나님 평화의 도구로 사용되기를 소원합니다. 주여 우리가 가는 곳마다 분쟁들이 사라지고 전쟁들이 물러가는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 또한 저희들 아버지 하나님 복음을 듣고 예수를 영접하는 귀한 사역들이 일어나기를 소원합니다. 우리들 마음껏 사용해 주셔서 더욱더 복음을 전하는 믿음의 교회로 성장할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 저들 아버지 하나님 때를 따라 공급하시는 그 하나님의 은혜를 허락받기를 원합니다. 아직도 힘들고 어려운 이 팬데믹을 지나고 있습니다. 우리 믿는 자들에게 부어주시는 그 은혜 아버지 저희들 가지고 이 어려운 시기를 이겨나갈 수 있도록 도와주시고 이 땅을 불쌍히 여기시는 하나님의 놀란 긍휼하심이 이 땅에 흘러넘칠 수 있도록 복의 복을 다하여 주시옵소서. 모든 것을 맡기며 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 이 시간은 있는 자리에서 일어나 봉헌 기도와 축도로서 예배를 마치도록 하겠습니다. 사망 가운데 있는 우리들을 불쌍히 여기사 구원을 허락하시기 위해 인간으로 오신 주님을 기뻐하며 찬양을 드립니다. 이 땅의 아픔을 바라보시고 죽음이 있는 곳에 구원이 넘쳐나게 하시고 전쟁이 있는 곳에 평화가 있게 하시고 가난과 궁핍이 있는 곳에 그리스도의 풍성함이 공급되는 놀라운 은혜가 있을 줄 믿습니다. 예수 그리스도가 이 땅에 구주로 오심을 감사하며 드리는 모든 물질을 축복하시고 하늘의 신령한 복이 가정들과 개인들 위해 흘러넘치게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 지극하신 하나님의 사랑하심과 성령님의 감동감화 위로하심이 구원자 되신 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로 인해 세상이 가질 수 없었던 소망을 품는 모든 성도들 위해 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.